જો હવે આપણે ગયા લેક્ચરમાં એક ચેપ્ટર પૂરું કરેલું હતું જેનું નામ હતું ચેપ્ટર નંબર 8. આજે આપણે નવું ચેપ્ટર ચાલુ કરશું જેનું નામ છે ચેપ્ટર નંબર 13. તો ચેપ્ટર 13નો નંબર છે સજીવો અને વસ્તી. સજીવો અને વસ્તી પર્યાવરણીય વિજ્ઞાન પરિસ્થિતિ વિદ્યાનો એક ભાગ છે. જવા દો, જેને આપણે નામ આપશું ઇકોલોજી. ગુજરાતીમાં જેને કહેશું પરિસ્થિતિ વિદ્યા. પરિસ્થિતિ વિદ્યા જે છે શબ્દ ઇકોલોજી ઉપરથી આવ્યો છે. ઇકોલોજી બે શબ્દોનો બનેલો છે, ઓલિકસ અને લોગસ. ઓલિકસનો અર્થ થાય હોમ એટલે કે વસવાટ, અને લોગસ એટલે સ્ટડી. અભ્યાસ. ઇકોલોજીની વ્યાખ્યા જે રહી ને એ ઓડમે આપી હતી, ઓડમ નામના વૈજ્ઞાનિકે. પરિસ્થિતિ વિદ્યાની વ્યાખ્યા ઓડમે આપી. હા, ઓડમ વૈજ્ઞાનિક. બીજું, પરિસ્થિતિ વિદ્યા શબ્દ વાપરનાર વ્યક્તિ ઈ હેકલ, અર્નેસ્ટ હેકલ. પરિસ્થિતિ વિદ્યાના પિતા રાઇટર ભારતીય પરિસ્થિતિ વિદ્યાના પિતા પ્રોફેસર રામદેવ મિશ્રા. રામીડિયો મિશ્રા અંગ્રેજીમાં એવું લખે છે, બરાબર. વનસ્પતિઓ માટે પરિસ્થિતિ વિદ્યાનો ઉપયોગ કરનાર વોર્મિંગ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે. તો આ સામાન્ય પ્રશ્નો કે જે આમાંથી પૂછાઈ શકે. હવે પરિસ્થિતિ વિદ્યા જે છે, જે મુજબ આપણે વાત કરી કે ભાઈ વસવાટ, સજીવોના વસવાટ સાથે અભ્યાસ કરતી બાયોલોજીની જીવ વિજ્ઞાનની શાખા છે. જે રીતે ઓડમ સાહેબે વ્યાખ્યા આપેલી એ વ્યાખ્યા કંઈક આ હતી કે સજીવો અને તેઓના પર્યાવરણ વચ્ચેનો આંતર સંબંધ અને આંતરક્રિયાની પ્રક્રિયાને આપણે પરિસ્થિતિ વિદ્યા તરીકે ઓળખશું. કોઈ પણ સજીવ જે પર્યાવરણમાં રહે છે એની સાથે કંઈક ને કંઈક સંબંધ ધરાવે છે, કોઈને કોઈ ક્રિયા કરે છે, જેને આંતર સંબંધ અને આંતરક્રિયા કહેશું. આ બધાનો અભ્યાસ આપણે કરીએ એટલે આપણે એમ કહી શકાય કે પરિસ્થિતિ વિદ્યા આપણે ભણીએ છીએ. તો પરિસ્થિતિ વિદ્યા જે છે એની શાખાઓ વિશે વાત કરીએ. પરિસ્થિતિ વિદ્યાની શાખાઓ બે શાખાઓ છે. ઓટેકોનોલોજી. ઓટેકોનોલોજી અથવા તો ઓટેકોઇનોલોજી આ જે છે ને એ એક જાતિના સભ્યો જે છે એની
पर्यावरण साथेनी आंतरक्रियाओनो अभ्यास दर्शावे। एक जातिना सभ्योनी पर्यावरण साथेनी आंतरक्रियानो अभ्यास दर्शावे। ज्यारे बीजा नंबर पर साइनेकोलॉजी आ घणी बधी जातिओ अथवा जुदी जुदी जातिओ पर्यावरण साथेनो संबंध दर्शावे। हवे परिस्थिति विद्यानी जे आपणे वात करीए छीए ए खरेखर बहु मोटी रचना है, जे नाना नाना घटकों बने छे। बायोलॉजीनो नियम है, पॉलीमर मोनोमर थी बने एवी रीते कोई मोटी रचना होय नाना एकमोथी ज बने। तो जे मुजब आपणा चेप्टरनुं नाम है, एक नाम है सजीव और बीजું नाम है वस्ती। तो यांथी आपणे शरू करवानुं छे। एटले सजीव, वस्ती, समाज आ बधा भेगा थशे। सजीव, वस्ती, समाज, निवसन तंत्र, जैव विस्तार अने जैव समाज। अथवा तो जैवावरण पण कहेवाय। तो आ रीते जैवावरण आज रचना है इन्हें परिस्थिति विद्यानी श्रेणी कहेवामां आवे। परिस्थिति विद्यानी श्रेणी आ अनुसार परिस्थिति विद्या जे छे एक जैवावरणनी रचना करशे। आ श्रेणीमां एक वस्तु याद राखशुं आपणे के जेम तमे आ दिशामांथी आ दिशामां जाओ छो, केमिस्ट्री भणो ने डाबा जमणा, डाबी बाजू जमणी बाजू जता, ए तो अहींया एवुं आवे बायोलॉजीमां ते एम कदमां वधारो थाय छे। पहलो मुद्दो। बीजा नंबर पर समानतामां घटाडो थाय छे, अथवा तमे आवुं पण लखी शको छो कि विभिन्नताओमां वधारो थाय। बीजा नंबर पर जटिलता जे छे ए वधे। जटिलतानो अर्थ एवो थाय सरळतानुं प्रमाण। सजीवोमां सरळता वधारे जोवा मळती होय, आगळ जाव एम प्रमाण जे छे शुं थाय घटतुं जाय। जो हवे आपणे सजीवो विषे बात करशुं। सौथी पहला तो कोईपण सजीव जे छे शुं छे, तो सजीव परिस्थितिकीय विद्या जे छे एना अभ्यासनो पायानो एकम छे। पायो अहींयाथी शरू थाय एटले परिस्थितिकीय विद्यानो पायानो एकम। बीजा नंबर पर परिस्थितिकीय विद्यानो सौथी जो नानामां नानो एकम होय तो ये सजीव पोते छे। एटले परिस्थिति विद्यानो नानामां नानो एकम पण सजीव छे। सजीव जे छे ए घणी बधी विविधता धरावे, बराबर। कदमां विविधता जोवा मळे। घणा एमांना एक कोषीय छे, घणाना एमांना बहुकोषीय छे। एटले आवा स्वरूपो धरावे सजीव। बीजुं के कोईपण सजीव जे छे ई चोक्कस अने पोताना श्रेष्ठ अनुकूलन पामी शके एवा निवासस्थानमां वसे। एटले निवासस्थानमां पण फेरफार जोवा मळे। सजीवोना निवासस्थानोमां फेरफार जोवा मळे छे। छेल्लुं, दरेक सजीव पोतानुं चोक्कस आयुष्य धरावे छे, जेने आपणे जीवनकाळ लाइफ स्पान कहीए छीए। एटले चोक्कस प्रमाणमां अथवा तो चोक्कस जीवनकाळ धरावे, बराबर। हवे एवी रीते वात करीए वस्ती। सौथी पहला आपणे वात करीए स्थानिक वस्ती। स्थानिकनो अर्थ एवो थाय कि कोई चोक्कस वस्ती जे छे एना सजीवो, एना सभ्यो जे छे चोक्कस स्थाने जोवा मळे। वस्तीना सभ्यो
ચોક્કસ સ્થાને અથવા તો ચોક્કસ વિસ્તારમાં જોવા મળશે। ઉદાહરણ તરીકે માનવ મેદાની પ્રદેશમાં રહે, પર્વતીય પ્રદેશમાં પણ રહી શકે, રણ પ્રદેશમાં પણ ઓછા વધતા પ્રમાણમાં જોવા મળે, બરાબર। ગુજરાતમાં માણસો રહે છે, હિમાલયમાં રહે છે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં, રાજસ્થાનમાં રહે છે। તો એનું કારણ શું કે જો બધા છે મનુષ્ય પણ અલગ અલગ વિસ્તારમાં રહે છે। સિસ્ટર પોપ્યુલેશન, જાતિ એક જ છે પણ એ જાતિએ પોતાના નિવાસ સ્થાન જે છે એ ડિવાઈડ કરી નાખ્યા છે, વિભાજિત કરી નાખ્યા, જે મુજબ આપણે વાત કરી, બરાબર। એટલે સમાન વસ્તીના સભ્યો પોતાના સ્વતંત્ર અથવા તો જુદા જુદા નિવાસ સ્થાનમાં જોવા મળે। મેટા પોપ્યુલેશન, વસ્તીના સજીવો સમાન છે, સભ્યો બધા સરખા છે, પણ એ શું કરે છે, સ્થળાંતરનો ગુણ ધરાવે છે। આ સ્થાનેથી આ સ્થાને, આ સ્થાનેથી આ સ્થાને, જે માત્ર અનુકૂલન માટે છે। આપણે જોઈ છીએ કે ભાઈ મનુષ્ય જે છે જ્યારે તાપમાન વધી જાય તો શિમલામાં વયો જાય આંટો મારવા માટે, પછી ઘટી જાય તો પાછો આવી જાય। તો કહેવાનો અર્થ એવો થાય ને મેટા પોપ્યુલેશન કહેશું કે સમાન સભ્યો સ્થળાંતરણના ગુણ ધરાવે છે, જેને મેટા પોપ્યુલેશન કહેશું। જાતિઓ, તો એમાં સૌથી પહેલાં સ્થાનિક જાતિઓ, એવી જાતિઓ કે જે કોઈ ચોક્કસ વિસ્તાર મર્યાદામાં જોવા મળે, એના સિવાય જોવા જ ન મળે। ઉદાહરણ તરીકે વિદ્યાર્થીઓ તો એ શાળામાં જ જોવા મળે, બરાબર। ચોક્કસ સજીવોનો સમૂહ કે જે કોઈ ચોક્કસ નિવાસ સ્થાનમાં જ જોવા મળશે। એના સિવાય ન જોવા મળે તો એને આપણે સ્થાનિક જાતિ કહેશું। બીજા નંબર ઉપર છે કીસ્ટોન જાતિ, ચાવી રૂપ જાતિઓ કહેવાય અને ગુજરાતીમાં ચાવી રૂપ જાતિઓ, એવી જાતિ કે જેના વગર નિવસન તંત્ર જે છે એ અર્થહીન થઈ જાય, ભાંગી જાય, તૂટી જાય, જેનું કોઈ અસ્તિત્વ ન રહે। ઉદાહરણ તરીકે જંગલમાં સિંહ ન રહેતો, રણ પ્રદેશમાં બાવળ, ફાફડાથોડ જેવી વનસ્પતિ ન રહેતો, નિવસન તંત્ર ના અસ્તિત્વ માટે જવાબદાર જાતિઓ। ઉદાહરણ તરીકે જંગલમાં સિંહ, રણમાં કાંગાર ઉંદર। નો ડાઉટ સંખ્યા ઓછી હોય પણ શું હોય, એ પણ અસ્તિત્વ માટે જવાબદાર હોય નિવસન તંત્રના। વિશિષ્ટ કડીયુક્ત જાતિઓ કે જે બે જાતિઓનું સમન્વય ધરાવે, બે જાતિઓને જોડે અને એ બે જાતિઓ જે છે એને વૃદ્ધિ કરવા માટે અથવા વિસ્તરવા માટે પણ મદદરૂપ થાય। અન્ય જાતિઓ અથવા તો સામ્ય લક્ષણો ધરાવતી જાતિઓને જોડે। ની વૃદ્ધિની ક્રિયા માટે જવાબદાર। ઉદાહરણ તરીકે માઇકોરાઇઝા, કેટલીક ફૂગની જાતિઓ, કેટલાક કીટકોની જાતિઓ, આ બધા વિશિષ્ટ કડીયુક્ત જાતિઓમાં આવશે। જો આપણે સમાજ વિશે વાત કરવાની છે, સમાજ, તો જૈવ સમાજ જે છે આખે આખો એ કેવી રીતે બને? સજીવોથી જ બને જૈવ સમાજ। એટલે આપણે આવી રીતે લખશું કે જે જૈવ સમાજની રચના છે એની અંદર વનસ્પતિઓનો સમૂહ અથવા વનસ્પતિ સમાજ, સાથે સાથે પ્રાણીઓનો સમૂહ એટલે પ્રાણીઓનો સમાજ, અને છેલ્લે સૂક્ષ્મદર્શી સમાજ ભેગા થવાથી બને। વનસ્પતિઓનો સમાજ બન્યો એટલે વનસ્પતિઓનો સમૂહ ભેગો થયો, પ્રાણીઓનો સમાજ એટલે પ્રાણીઓનો સમૂહ ભેગો થયો, સૂક્ષ્મદર્શી આપણે જેને નરી આંખે નથી જોઈ શકતા એ પણ ભેગા થઈને જૈવ સમાજ બનાવે। હવે કોઈ પણ સમાજ જે છે એની લાક્ષણિકતાઓ શું હોય, તો 3 લાક્ષણિકતાઓ જે છે એ આપણે ભણશું। તો એમાં પહેલા નંબર ઉપર જે લાક્ષણિકતા છે એનું નામ છે જાતિ વિવિધતા।
कोईपण समाज जे छे अलग अलग प्रकारना एटले के जुदा जुदा प्रकारना जाति समूहो धरावे तो एने जाति विविधता कहेवाय। जुदा जुदा प्रकारना जाति समूहो बराबर। एनु कारण शुं छे तो कि भाई भूमिनुं बंधारण, बधी वनस्पतिओ बधे नथी जोवा मळती, आबोहवा छे, चोक्कस आबोहवा होवी जोईए, अक्षांशीय ढोळांश छे, ठंडा प्रदेश में जोवा मळता प्राणीओ गरम प्रदेश में नहीं जोवा मळता, तेनुं कारण आबोहवा ने अक्षांश है बराबर। प्रभावी सजीवो, कोईपण जैव समाजनी अंदर एक एवा सजीव अथवा तो एवा सजीवोनी हाजरी चोक्कसपणे होय कि जेनी संख्या त्यां महत्तम होय, मैक्सिमम होय बराबर। तो जेनी संख्या महत्तम होय जैव समाज में एने प्रभावी सजीवो कहेवाय। जैव समाज में जे सजीवोनी संख्या महत्तम होय तेवा सजीवो, उदाहरण तरीके हिमालय, हिमालय में पाइनस सौथी वधु मात्रा में हिमालय में जोवा मळशे एटले प्रभावी सजीवो कहेवाय। हिमालय माटे हिमालय आखे एक चोक्कस जैव विस्तार थई गयो छे। स्तरीकरण, कोईपण जैव विस्तार जे छे एक ज सरखा सजीवो न धरावे। उदाहरण तरीके आपणे जंगलनुं उदाहरण लई तो जंगलनी अंदर विशिष्ट वनस्पति समूह जोवा मळे। केटलाक सूपो होय, केटलाक वृक्षो होय, केटलाक नाना छोड़वा होय। तो आ शुं छे? सजीवोना विविधतानो क्रम छे। बधा ऊंचाईवाळा नथी, बधा नीचाई नथी, बधा मध्यम ऊंचाईवाळा नथी। तो टूंकमां स्तरीकरण पड़े छे। वृक्षो सौथी ऊंचा, आ सौथी नीचा, आ मध्यमसर ऊंचाईवाळा। तो आ स्तरीकरणनी क्रिया कहेवाय बराबर। हवे बे शब्द आपणे समजवाना छे। एक समजशुं अक्षांश अने बीजું समजशुं ऊंचाई। कोईपण अक्षांशीय ढोळांश ज्यारे आपणे शोधवो होय तो ये अक्षांशीय ढोळांश जे छे आपणे पृथ्वीना संदर्भमां ज्यारे विचारीए तो आपणे विषुववृत्तीय रेखाने ध्यानमां राखीने गणी छीए। जीरो बराबर छे। उपरनो भाग जे छे एने दक्षिण उत्तर ध्रुव कहेशुं एटले नॉर्थ शब्द वापरीए। नीचेना भागने दक्षिण ध्रुव एटले एस शब्द वापरीए। अहींया उपर कर्कवृत्त होय, नीचेनी बाजू मकरवृत्त होय। कर्कवृत्तने 23.5 अक्षांश उत्तर एटले के नॉर्थ कहेवामां आवे अने 23.5 एस थी दर्शावी एटले दक्षिण ध्रुव। तो अक्षांश ज्यारे आपणे मापता होईए छीए तो अक्षांश जे छे हमेशा आपणे विषुववृत्तीय रेखाने ना संदर्भ में मापी एने अक्षांश कहेवाय। ऊंचाई, दरियानी जे सपाटी छे ऊंचाई मापवामां आवे एटले एनो अर्थ एवो थयो कि दरियाई सपाटी जे छे ए आपणा माटे बनी गई छे संदर्भ सपाटी। संदर्भ एटले एनो उपयोग कर्यो अने पछी आपणे मापणी करी बराबर। हवे केटलाक जंगलो विषे वात करवानी छे। एमां सौथी पहला अहींया आवशे विषुववृत्त पासे उष्णकटिबंधीय जंगलो अथवा उष्णकटिबंधीय भाग। पछी आवे उप उष्णकटिबंधीय विस्तारो। पछी आवे समशीतोष्ण। हवे आ जे भाग छे एने आर्कटिक झोन कहेवाय अथवा आर्कटिक विस्तार कहेवाय। आ एनी एक्जेक्ट ऑपोजिट होय एटले एंटार्क्टिक शब्द वापरी छे आपणे। हवे बधानी अंदर आपणे अक्षांश विषे बात करशुं कि कया कया अक्षांशमां आवेला छे अने एनी रीते एनुं सरेराश तापमान जे छे केटलुं छे, टेम्परेचर। सरेराश शब्द वापरो छे એટલે આપણે એવરેજ જોશું। तो सौथी पहला उष्णकटिबंध जे छे ए 20 अक्षांश 0 अक्षांश थी 20 अक्षांशनी वच्चे आवेला छे अने एनुं तापमान जे छे ए 24 डिग्री सेंटीग्रेड थी ऊंचुं होय सरेराश। उप उष्णकटिबंधीय विस्तारो जे छे ए 20 डिग्री थी 40 डिग्री सुधी आवेला होय अक्षांशीय विस्तार।
14 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડથી શરૂ કરીને 24 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું તાપમાન હોય। શીતોષ્ણ ભાગો જે છે એ 40 અક્ષાંશથી 60 અક્ષાંશની વચ્ચે આવેલા હોય અને 7 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડથી 14 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું તાપમાન હશે। એન્ટાર્કટિક વિસ્તારો 60 અક્ષાંશથી 80 અક્ષાંશની વચ્ચે આવેલા હોય અને 60 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ કરતાં નીચું તાપમાન હંમેશા ધરાવે। બીજું કે જે આપણે અહીંયા જોવી છીએ કે આ ઉષ્ણકટિબંધ, તો અહીંયા જે ઉપર હોય એ ઉષ્ણકટિબંધ હોય, એના પછી ઉપ ઉષ્ણકટિબંધ, પછી સમશીતોષ્ણ અને આ ભાગ આર્કટિક, બરાબર। આ જે આપણે લખ્યા છે એ આપણે એસ એટલે કે સાઉથના સંદર્ભમાં લખ્યા છે, ઉપરની બાજુ એન એટલે કે નોર્થના સંદર્ભમાં આપણે લખીએ, એટલે કે ઉત્તર અને દક્ષિણ। તમને ઉપરનું પૂછે ને તોય તમને આવડતું હોવું જોઈએ, બરાબર। જો નિવસન તંત્રની અંદર કેટલાક એવા જૈવ વિસ્તારો વિશે વાત કરશું આપણે, જંગલ વિશે વાત છે। તો સૌથી પહેલાં ટુંડ્ર જૈવ વિસ્તારો 60 એનનો અર્થ એવો થાય, એન એટલે નોર્થ, ઉત્તર ધ્રુવ જે છે એનાથી ઉપરની બાજુએ આ બધા જંગલો વિકસેલા હોય। વૃક્ષ સીમા અથવા તો કાસ્ટ સીમા કહેવાય। એનું એક કારણ એવું છે કે અડધો ભાગ જે છે એ વનસ્પતિઓથી છવાયેલો હશે અને અડધો ભાગ જે છે એ બરફ આચ્છાદિત હશે। અડધો ભાગ વનસ્પતિઓ દ્વારા છવાય અને બાકીનો ભાગ આખે આખો બરફ આચ્છાદિત હોય, બરાબર। એટલા માટે એને વૃક્ષ સીમા અથવા તો કાસ્ટ સીમા કહેવાય। હિમાલયથી 3600 મીટર ઊંચાઈ ઉપર આવેલા બધા જંગલો છે। 25 સેન્ટીમીટર પ્રતિ વર્ષ જેટલો વરસાદ પડે છે અને વાર્ષિક સરેરાશ વરસાદ કહેવાય। બીજું કે આ ઝડપથી નાશ પામતા ભાગો છે, સરળ ઘટકો છે, ઝડપથી લુપ્ત પણ થઈ જાય। લાઇકેન, મોસ અને ઘાસની કેટલીક પ્રજાતિઓ અહીંયા મુખ્ય વનસ્પતિ તરીકે જોવા મળશે। બીજા નંબર ઉપર છે ઉત્તરના શંકુદ્રમ અથવા તો સોયાકાર પર્ણ, જેના પાંદડા જે છે એનો આકાર સોય જેવો છે, એટલે કે તીક્ષ્ણ પર્ણો છે, એવા જંગલોની વાત છે। ટાઇગા અથવા તો નોર્થ વુડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ઉત્તરના છે, એટલે નોર્થ। ઊંચાઈ જે છે 1700થી લઈને 3000 મીટર જેટલી છે હિમાલયની સાપેક્ષે। 50થી 70 સેમી જેટલો વરસાદ એક વર્ષમાં પડે છે। 6 ડિગ્રીથી લઈને 20 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન જે છે એ જોવા મળે છે। આ 20 ડિગ્રી જે છે એ ઉનાળામાં જોવા મળે, જ્યારે 6 ડિગ્રી જે છે એ શિયાળામાં જોવા મળશે। એટલે એમ કહી શકાય કે ઓછામાં ઓછું 6 ડિગ્રી અને વધુમાં વધુ 20 ડિગ્રી જેટલું જોવા મળશે। મેમ્પલ, પાઇનસ, દેવદાર અને સાયપ્રેસ આ મુખ્ય વનસ્પતિ છે આ જંગલોની, બરાબર। નંબર 3 સમશીતોષ્ણ પાનખર, એના જંગલોની વાત કરીએ તો એના જંગલો જે છે એનું સ્થાન પહેલાં આપણે જોઈએ કે ક્યાં આવેલા છે। 40 અક્ષાંશથી લઈને 60 અક્ષાંશ એટલે કે ઉત્તર ધ્રુવ પર આવેલા છે। બીજા નંબર ઉપર ઊંચાઈ કેટલી છે આ જંગલોની, તો 1500 મીટરથી લઈને 2400 મીટર જેટલી ઊંચાઈ જે છે એ જોવા મળે છે। વાર્ષિક વરસાદની વાત કરીએ તો વાર્ષિક વરસાદ જે છે એ 100 સેન્ટીમીટરથી શરૂ કરીને 250 સેન્ટીમીટર જેટલું જોવા મળશે। લાક્ષણિકતા છે કે શરદ ઋતુઓમાં પર્ણ ખેરવી નાખે, જ્યારે વસંત ઋતુમાં નવા પર્ણો સર્જે। કઈ કઈ વનસ્પતિઓ અહીંયા તમને જોવા મળશે તો કે ઓક, બીચ, મેપલ, હિકોરી બીચ વનસ્પતિઓના નામ છે। નંબર 4 ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારો। સૌથી પહેલાં સ્થાન તો મધ્યમાં એટલે કે વિષુવવૃત્ત પાસે આવેલા છે, વિષુવવૃત્તના ભાગે આવેલા છે। બીજા નંબર ઉપર વરસાદ 200 સેમીથી 400 સેમી જેટલો વરસાદ પડશે। એક લાક્ષણિકતા એની એવી છે કે વનસ્પતિ અને પ્રાણી આ બધાની સૌથી વધુ જાતિઓ અહીંયા જોવા મળે। કઈ વનસ્પતિઓ જોવા મળશે? વાંદો, અમરવેલ,
ચંદન, સ્ટ્રિગા વગેરે.